Thank you everyone for joining us today. ਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਵਰਡਸ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਾਰ ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ +1 ਅਤੇ +2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਟ KC ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੋਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ, ਜਾੜਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 1993 1994। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੂਡੇ। ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ। ਹਾਂ, ਹੀ ਵਿਲ ਟਾਕ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ ਸੋ ਮਚ। Can you please share those feelings and how you have progressed through these years? बहुत खुशी की गल है कि I'm with you. So I just want to appreciate the efforts of the team leader Kushwant Singh, Jassi, then Bans, Gurpreet and his teams, those who organized this event and gave me a chance to come here to be with you. I really appreciate and hope that every year this could go be a bigger and bigger event so that we can meet everyone. The history of the school, I just want to tell you, this was started my brother Radvinder Singh Bedi in the year 1970. In a house 2110-15C. There was only, when I came to join my brother, there was only 14 students. And 2 came later when I was there. So 16, in the day on 21st of July, 1970. Then we up to 36, then we left that place to go to Sector 866, right, number Koti. There was about 139 to 150 students. Real start of the school was in 351 Sector 9D. I would be very pleased to know if there is any student here who was there in 2110-15C. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 8 ਸੈਕਟਰ 66 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। Okay, then that all that was shifted to 351 Sector 9D. That was the real start of the school, and that was mainly a boarding school. Then the demand started that it's a boarding school where the Chandigarh students should go. Then the school was started in 35 Sector Windu rented buildings. That was the day schools, and 351 9D was the boarding school. Then we have houses nearby, 325, 312 and 315. These were the number of the kothis. We had the residences of the students. They would stay there. Then 45, where Randhir Singh was the housemaster. Many of them you must be knowing. Then my sister Pajan, who lives in Los Angeles, is a teacher over there, and she was also minding the girls' hostels and all. We were very deeply involved. And I was there, and many of you must have seen, because I stayed in the hostel, although I was studying in the Punjab University. And from 1970 to 75. Then he went to England to study in the University of London and came back to Namanshahar. By the time Namanshahar school started in 75, and Patiala. Patiala and Namanshahar was started in the same years.
Real Foundation was started in 70 and then spread over to day school, boarding schools, and then came to 141 schools that all merged into 41 schools, the day schools and boarding school at Mohali, Namashahar schools, and then Patiala school. We shifted to SST Nagar, Patiala, and then came the recently, about 2 years from now, 78 sector Mohali, that's another day schools. So this is what the history and all that background of the schools. Now we have about 8,000 some students are studying in all the branches. Boarding is not much left now, and one B.Ed college is also in Mohali. This is what the educational levels. So there are so many activities going on there, but I know when we were in the boarding house, we used to see the letters written by the students of the boarding schools, but majority of them the students from England, because we used to check the addresses. Sometimes we used to scan also the content of the letter they write to their parents, mostly from Southall, Hayes, Maidenhead and all that. And then some students started coming from Canada, so mainly from Vancouver area and all that. And you have seen the picture of one girl and two of his brothers, Darshan Kaur, Sukhvinder and Gurnab, Gill family. They were the first to join from Canada in the boarding school. And then came so many from Vancouver area, and then from Hamilton also, few of the students and all that. Then it was a boarding school. But you see, the rise of the Shivalik school was the rise of the rural economy, because the times were there were the schools in the hills, but really in the city, like Chandigarh, this was the only school was started in 1970. Many a times I was there, many times the office my brother was not there. कई बारी आ जाते सन अपना समान लैके, as my son told you, मैं कोई बैठा सा मैं क्या जी मैं ब्रदर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। Brother said okay, that was the craze of the boarding educations. So it's all very nice memories, and it's very nice that I am with you, and we are celebrating, and hope that every year it should grow bigger and bigger, and we have a chance to see all the old Shivalikan with a motto, victory with determination. My brother was not keeping good health, so he would have been here, but anyway, so he has contributed a lot in the education field and was very deeply interested in the development of the schools, and many of them, those who are here when studying in Shivalik School at Mohali as a boarding students, they all know. Thank you very much. Have a very comfortable night, and hope that this will be a permanent and continued process to have a get-together of old Shivalikians. Thank you very much. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਔਨਗੋਇੰਗ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਇਕੱਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਕੂਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਕੂਲ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੰਵਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ,
middle of the session. It was September or October of 1993. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਸੈਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਮਿਸਟਰ ਸੈਣੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਪਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇ ਬੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਆਈ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਮਾਰਵਲਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਸੋ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਟੂ ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਟਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਵਿਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਭਵ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੋਇਸ ਘਟਾਇਓ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1968 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਨੀਵਨ? 1970 to 1975 ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ ਭਾਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1970 to 1975 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। 1970 to 1975 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੱਸੀ ਬਜਾੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਬਾਈ 06, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ। ਸੋ ਔਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡੇ 1 ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ, ਸੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ R17, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ R22, ਨਜ਼ਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ S163, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ R156, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ S42, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ R17। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਸੋ 1970 ਤੋਂ 1975, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਫੇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਆਓ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ 1970 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਸਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਿਕਚਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ 1970 ਤੋਂ 1975 ਦੇ ਜੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵਿਦ ਦ ਸਕੂਲ ਫॉर more than 50 years. Once big round of applause for the seniors of Shivalik Public School. ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਡਮ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੇਦੀ ਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਹਰਭਜਨ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਟੂ ਬੀ ਹੀਅਰ। I did start Virji, working with Virji from 1974 till 1985. Then I just moved to USA. I was a hostel warden for all the girls, and daytime I used to teach Hindi and the junior grades. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਵਿਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਓਨਲੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਟੂ ਆਲ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hello, good evening everybody. I joined Shivalik Public School in 1984 and till 1990 I finished. So it was very nice. It was my first experience in my life. And I was just finished my study and I was the teacher of grade 1. And I don't know that time, not much experience, but our principal, he is my father-in-law is the eldest brother and he was the youngest. So he taught me so many things. ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਜਸਟ I finished my B.Ed and start teaching over there. But I learned so many things from them, still from the students, because I never stayed in hostel. I was the warden of hostel number 6 and I was the teacher of grade 1. So I learned so many things, but it was a great experience, and still I used when I came to Canada. When I had an interview, they asked me, do you have any experience? I said, I have not here, but back home I was the warden, I was teacher, and I told them so many my success stories, so many challenges, but they gave me the job when they heard how I was doing there. So it was very nice. It's a very good evening which you did as planned. It was a very nice moment. I'm so happy for here to see you all. Thank you very much. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 79 80 ਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ BC ਫੇਰੀਜ਼ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਿਗ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਜ਼ ਫॉर ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਨ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ BC ਫੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਭਾਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਥੈਂਕਸ ਭਾਜੀ ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ Good evening, everyone. Let me start with the Shivalikan way. Pin drop silence. Now it's good. Victory with? Victory with? That's what the school taught us. All right? I'm here and really thank you very much for all you guys. This is a very, very successful event. We are seeing this. We did the first one in Surrey. This is the second one which started here. And thank you everyone for coming first to this very, very, very nice, very well organized event. It takes a lot to organize events like this. We have to give all the credit to these people. And I think what we can do in return is just honor this for a little bit. So once again, I would like to say three cheers for this team. Hip hip! Hip hip! Thank you. My name is Hardeep Garewal. Some of you saw me at the Surrey event. I started school in 73. My house number was A70. I passed out in 83. Went to sea to become a captain on the deep sea ships, on tankers mostly. Came to Canada in 2005 and joined BC Ferries and worked my way to, I am Director of Fleet Operations now. I manage pretty much the most of BC Ferries, the operations part of it. But I tell you one thing, the only thing which stood by me all through my career was the motto of my school, victory with determination. No matter how many hurdles came my way, there's only one thing which I came back every single time, and that was this, that I am determined and I will win. Thank you. Thank you so much, Hardeep Garewal Paji. Please receive your token of memories from Shwalikans Forever Foundation. ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ US ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ US ਤੋਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਚੌਸਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫॉर ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਚੌਸਰ ਭਾਜੀ। ਬੌਬ ਦਸਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬੌਬ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੌਬ ਦਸਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਅਵਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਕਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ
ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੀਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਵਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਲੂਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੋਕਨ ਆਫ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਵਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਹੋ ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 88 ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਐਲੂਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 88 ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਵਨ ਬਿਗ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਜ਼ ਫॉर ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 88। ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੋ ਦ ਫਸਟ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਨਸ ਫੋਰਐਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਐਲੂਮਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਲੂਮਨੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਿਜੇ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਬਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਦੌੜਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਡੰਡ ਡੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਇਹ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦਾ ਪੜਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਬਿਗ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਜ਼ ਫॉर ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ। ਵਿਜੇ ਵੈਭਵ ਸਾਨੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਰੈੱਡ FM ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ FM ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਸੋ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਟੋਕਨ ਆਫ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।
ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਚੀਮਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਸੱਚ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ them ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਚੀਮਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕੀ ਰੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਡਮ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ 06 ਬਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ 06। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੱਸੀ ਬਜਾੜ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਰਾਜਾ ਵੀਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨਾਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਵੀਰਾ 06 ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਈ 88 ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਜੀ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। Everybody, I think we owe a big round of applause to this team who put this event together. Events attend ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। Everybody who organized this. ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਾਜਵਾ, ਜੱਸੀ ਬਜਾੜ, ਜਗਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਰਾਜ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਤਾੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹੌਲੀ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਨਕੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮ ਬਜਾੜ, ਨਾਜਰ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for putting this event together. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਮ। ਅੰਕਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂ-ਬਹੂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੂ-ਬਹੂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹ CPA ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਵਰੀਵਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 1975 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਫਰੈਂਡ। ਮੈਂ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, he is an educational to the core, educational to the core. He is a very, very devoted teacher. He is a gentleman down to the earth. And above all, he is a very, very sincere friend. Thank you very much. I pray for his long life for Senior Bedi and Dr. Bedi, and I pray for all success. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਮੈਡਮ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ 5 ਸ਼ਵਾਲੇਕਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ 06 ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਬਰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਉਣ, ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜੇ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਜੀ ਆਓ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਦ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਸੋ ਜਗਦੀਪ ਬੈਂਸੀ, ਜੱਸੀ ਬਜਾੜ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਜੋ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ 1980s ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਸੋ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੋ ਦਲਜੀਤ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਜ਼ਰ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਨੇ, ਵਿਪਿਨ ਚੌਸਰ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਸ਼ਵਾਲੀਕਨਸ ਫॉरएवर ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸੋਲ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਵਾਲਿਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਗ ਅਪਲਾਜ਼, ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਜ਼ ਫॉर ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਆਉਣ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਪਰਮ ਬਜਾੜ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਬਜਾੜ ਜੀ ਐਂਡ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਜ਼ਰ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, USA ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜੋ ਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਨਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬਾਈ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਕ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੇਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਲੈ ਲਓ। ਬੁੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਪੱਤਾ ਸਾਨੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਐ ਕਦੇ ਦਵੇਂ ਦਿਲਾਂ ਸਾਨੀ, ਉਂਝ ਸੰਗ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਰੇ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰੇ ਕਿ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਹੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨੀ, ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਚਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੱਚਦਾ, ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਨੀ, ਕੋਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਚੜ ਕੇ, ਨੀ ਕੋਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਚੜ ਕੇ। Thank you very much. Very nice moment for me to see you everyone here. I'm so much moved by all this in the evening, and hopefully that next time will be quite a bigger show. And at this moment I also miss my brother who is the founder of the school, but since his health is not keeping good, so he could not attend here, and I hope you are enjoying and have a nice evening and have a wonderful. Thank you very much. Bye bye. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਵਨ ਬਿਗ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਟੇ ਬਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਲਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਅਟਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਅਲਮਨੀ ਮੀਟ ਹੈ ਉਹ 2024 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ 88 ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਗ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਉਜ਼ ਫॉर ਦ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਦਲਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੀਟਸ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਅਵਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਲਡ ਆਇਰਨ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੀਮੈਕਸ, ਜੱਸੀ ਬਜਾੜ, ਪਰਮ ਬਜਾੜ, ਰੀਅਲਟਰਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ QA ਅਕੈਡਮੀ, ਜਗਦੀਪ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ,
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਮੌਡਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਜੇਮਸ ਡਨਲਪ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਕ 06, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਦਮ ਮਾਨ ਜੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਨੇ। ਨਨ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਸਪਾਂਸਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਾਚਾ ਜੀ, ਪੰਕਜ ਸਿਆਲ, ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ, ਲਾਇਨ ਫੋਰਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਜ, WFG, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਾਈ ਏਡ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਚੀਮਾ, CEO ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਵਿਜੇ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਬਿਮਲ ਜਾਸੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਏਸ਼ੀਆਡ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਰਾਜਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਓਏ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਚਲਾਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਓਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ। ਆਈਕੀ ਸੇਖੋਂ, ਪੰਕਜ ਸਿਆਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਤੇ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮੂਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੈਲੋ ਸ਼ਵਾਲਕਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ, ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸਪੀਕਰਸ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਜਗਦੀਪ ਬੈਂਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੂਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਨਰ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਲੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਜੇਠਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖੜ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਐ ਮਜਾਲ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਵੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ। ਰੇੜੀ ਸਦਾ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਬੱਲੀ। ਲੋ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਨੀ ਘੇਰ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਜਾਈ ਐ। ਪਤੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਘਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਨ ਵਾਕਈ ਸਿਰਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਕਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਭੈਣੇ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਫੜਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਕਮ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਰਿਆਮ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੀ ਭਾਬੀ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਲੜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਫੜਿਆ। ਹਾਕਮ ਸਿਆ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਗਦੀ ਖੋਲੋ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਕੋ ਲਕੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਬੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਮਗਰ ਐ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਜਾੜਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਚੰਨੀ।
ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਓਏ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਈ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ। ਸੋ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਵਾਲਕ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਵਾਲਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਚਲਾਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਦਾ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਓ ਤੇਰੇ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ। ਉਸੇ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਵਾਲੇਕਨਸ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਲੈਟਸ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵਿਦ ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ। ਜਦੋਂ ਬਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਰਾਂ, ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ, ਇਹ ਲੈਣ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਹਮਾਲਿਆ ਬੰਦ ਜੋੜਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨੱਚਦੀ ਹੋਣੀ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟਦਾ ਜੀ ਜੀਣਾ ਗੱਭਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ No friends in the industry, my brothers been my brothers, man. You niggas ain't no kin to me, a fact. Whoa, yeah, you heard about me, you don't know me more than that. Yeah, I know hey, yeah. I'm living in that 21st century, doing something mean to it, doing better than anybody you ever seen. Do it scream for ladies, got a nice ring to it. I just count the hours.
not. You're one.